भगवते रुद्राय राघवेन्द्र साई शर्मनामधेयः धर्मपत्नेर्वैरः कौण्डिन्यसगोत्रस्य राघवेन्द्र साई शर्मनामधेयस्य धर्मपत्नेर्वैरस्य कुमारस्य कौण्डिन्यसगोत्रः विवेकनामधेयः कौण्डिन्यसगोत्रस्य आनन्दनामधेयः कलिमतः कौण्डिन्यसगोत्रस्य जयशंकर शर्मनामधेयस्य धर्मपत्ने हरिशरणनामधेयस्य धर्मदेवनः आयुष्यावृद्ध्यर्थम् कौण्डिन्यसगोत्रस्य श्रीकृष्णारावु नामधेयस्य धर्मपत्नी स्वराज्यलक्ष्मी नामधेयस्याः भेदभवमङ्गलपुत्रभोक्ताभृत्यर्थं दाम्पत्योः अन्योन्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थम् अस्य देवानस्य वृद्ध्यर्थं दाम्पत्योः अन्योन्यसुखजीवनसिद्ध्यर्थम् कुमारस्पतिसमेतः सुभ्रः भागवतोत्तरस्य सूर्यवेङ्कटसत्यराघव शर्मा नामधेयस्य धर्मपत्नी नागलक्ष्मी नामधेयस्याः అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఒక్కసారి పక్క వారితో మాట్లాడడం మానేసి దండం పెట్టుకుంటే అక్షరానం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్థల ఆనశృణన్నోదభిస్సేన సాదరగ్య స్వాహా ఘనపరయ ఇదన్నమగాయ హవిప్రత్యభిగారజతి सुगंधं पुष्टिवर्धनो उर्वारुकमेवबन्धनान् नृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम असत्सर्वसर्वजनेनगिरिवाविलोहितः उदयनं गोपादृषण्णदृषण्णदः हर्यः उदयनं विश्वाभूतादिसदृष्टो भुजयाजनः स्वाहा आदित्यात्मे श्रीरुद्राय नमः विज्ञानं स्वाहा विज्ञानाय नमः स्वाहा हरशैरं नमः हरेस्त स्वाहा हरेन्द्रं नमः हस्त स्वाहा श्यामाशस्यां प्रधानामस्कर्मण्यस्यां देवहो त्याग स्वाहा वायवे अंतरिक्षस्याधिपतये नमः सूर्योदेवोऽधिपतिस्वाहा तस्मन् ब्रह्मण्यस्तं क्षत्रे श्यामाशस्यां प्रधानामस्कर्मण्यस्यां देवहो त्याग स्वाहा अधिपतये नमः हस्तदल ब्रह्मणोऽधिपतिस्वाहा तस्मन् ब्रह्मण्यस्तं क्षत्रे श्यामाशस्यां प्रधानामस्कर्मण्यस्यां बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये इदं नमः सत्यानामधिपतिस्वाहा तस्मन् मेत्र सत्यानामधिपतिस्वाहा तस्मन् ब्रह्मणस्तं क्षत्रे श्यामाशस्यां प्रधानामस्कर्मण्यस्यां देवहो त्याग स्वाहा सत्यानामधिपतये मेत्राय इदं नमः नामामधिपतिस्वाहा तस्मन् ब्रह्मणस्तं क्षत्रे श्यामाशस्यां प्रधानामस्कर्मण्यस्यां देवहो त्याग स्वाहा अधिपतये वरुणाय इदं नमः समुद्रस्रोत्यानामधिपतिस्वाहा तस्मन् ब्रह्मणस्तं क्षत्रे श्यामाशस्यां प्रधानामस्कर्मण्यस्यां देवहो त्याग स्वाहा तस्मिन् ब्रह्मणस्तं क्षत्रे श्यामाशस्यां प्रधानामस्कर्मण्यस्यां देवहो ओम धर्मस्य औषधना सरद ऊर्जोनाम इदं ब्रह्मक्षत्रं भारत इदं ब्रह्मक्षत्रं आंगरस्तै स्वाहा स्वाहा औषधेभ्यो अप्सरेभ्यो भूर्भ्यो नमः सगोहना विश्वसामासूर्जोगं धर्मस्तस्य वरेजो धरस आजो नाम स इदं ब्रह्मक्षत्रं भारत इदं ब्रह्मक्षत्रं आंगरस्तै स्वाहा सूर्याय धर्माय नमः हरेभ्यो अप्सरेभ्यो आयुभ्यो नमः सुषुम्न सूर्यरश्मि चन्द्रमा गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यक्षरसो भेगो नाम स इदं ब्रह्मक्षत्रं भारत इदं ब्रह्मक्षत्रं आंगरस्तै स्वाहा अप्सरेभ्यो समाभ्यो नमः विश्वकर्मा गन्धर्वस्तस्य सामान्यक्षरसो गन्धयो नाम स इदं ब्रह्मक्षत्रं भारत इदं ब्रह्मक्षत्रं आंगरस्तै स्वाहा गन्धर्वाय नमः स्वाहा अक्षाभ्यो अप्सरेभ्यो वन्यभ्यो नमः विश्वज्ञानाद गन्धर्वस्तस्यावो अक्षरसो नाम स इदं ब्रह्मक्षत्रं भारत इदं ब्रह्मक्षत्रं आंगरस्तै स्वाहा गन्धर्वाय नमः स्वाहा अप्सरेभ्यो मुदाभ्यो नमः तेजस्य उपरि ग्रहाय भवो नाम स इदं ब्रह्मक्षत्रं भारत इदं ब्रह्मक्षत्रं आंगरस्तै स्वाहा पृथ्वे गन्धर्वाय नमः स्वाहा स्वस्माक्षरेभ्यो भूभ्यो नमः सचदिसुभद्रभद्रकृतौर्वान् पर्जन्यो गन्धर्वस्तस्य विद्युरो अक्षरसौरचो नाम स इदं ब्रह्मक्षत्रं भारत इदं ब्रह्मक्षत्रं आंगरस्तै स्वाहा पर्जन्याय गन्धर्वाय नमः स्वाहा विद्युभ्यो अप्सरेभ्यो ऋग्भ्यो कामाय गन्धर्वाय नमः स्वाहा आदिभ्यो अप्सरन्तेभ्यो शोधयन्तेभ्यो नमः भवनस्य तेजस्य उपरिग्रहाय च रुब्रह्मणेस्तै क्षत्राय महिधर्मै स्वाहा भवनस्य पदये ब्रह्मणये नमः मनसाध्यायन् प्रजापतये नमः ओम स्वाहा नमः ओम भव स्वाहा आयव नमः ओम शुभ स्वाहा सूर्याय नमः फलस्य कर्मणात्यरे धन्यधान्यो विभागरो अग्नजाय नमः संविदा यज्ञ पुरुष संविदा यजस्थवन्न समस्तोदानां स्तां देखागो ब्रह्मध्यस्थ स्वाहा अग्निवर्णभ्यां नमः सत्वन्नोग्नेव भवदेने दुष्टोस्य यर्दोनो नमाज्ञाय हरिवा वर्धमान हरास्तद्रुभ्य महिलोद्राजदास भोजस्थवादासधस्याम स्वाहा
सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षेदमामृतात् स्वाहा रुद्रावरवस्समेन्धराम्बरं ब्रह्माणो विशिनेतयज्ञैः सत्यासन्दुर्दमानस्य रामः स्वाहा अग्नये वसुनेधायेदन्नमो स्वाहा भूर्भुवस्सुव स्वाहा पूर्वोक्तरेवंगुण विशेषण विशिष्टायां सुभतिथौ पूर्वोक्तरेवंगुण विशेषण पूर्वोक्तरेवंगुण विशेषायां सुभतिथौ स्वामिनः परमशिवगोत्रः श्री उमायेश्वर स्वामी संपूर्णाधित्यर्थम लोक कल्याणार्थम लोक संरक्षणार्थम मंगल पर्व ग्राम अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम हस्यवानस्य कृष्णनाथनामयः सेवकः घोणसुगोत्रोऽस्य सेवाकृष्णनाथनामयस्य सह कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम हस्यवानस्य गोत्रोऽस्य वरिष्ठगोत्रोऽस्य त्रिमूर्तिराजनामधेयस्य धर्मपत्नी सूर्यकान्तमानामधेयस्याः धर्मपुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थम् अविनाशवर्मानामधेयस्य मानसानामधेयस्याः श्रीमूर्वीनामधेयस्याः वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य नागराजनामधेयस्य धर्मपत्नी पद्मशैलजानामधेयस्याः नागवेंकटदुर्गा फणेन्द्रवर्मानामधेयस्य श्री अव्यय वर्मानामधेयस्य सह कुटुंबानां मौनिकानामधेयस्याः सह कुटुंबानां सह कुटुंबानां आशीर्वादस्य कौण्डिन्यसुगोत्रोद्भवस्य बालकृष्ण वंशेन्द्रवर्मानामधेयस्य भवान् सह कुटुम्बानां हस्यनिवासस्य धर्मपत्नी कमलानामधेयस्याः धनञ्जयगोत्रस्य चैत्रवर्मानामधेयस्य धनञ्जयगोत्रस्य पृथ्वीराजनामधेयस्य माधवी ज्योतिनामधेयस्याः आशितवर्मानामधेयस्य मनस्वीवर्मानामधेयस्याः भवान् हस्यनिवासस्य गोत्रोद्भवस्य धर्मपत्नी अवश्यनामधेयस्याः नामधेयस्या सह कुटुम्बानां आशीर्वादस्य गोत्रोद्भवस्य सह कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां गोत्राणां सर्वेषां नामधेयानां ఇందాకట్లాగే పూర్ణాహుతి ద్రవ్యాలన్నిటి మీద కూడా అలా చేయిపెట్టి నామధేయానాం పేరు చెప్పుకోండి. ధర్మపత్ని సమేతానాం మన వాళ్ళ పేరు చెప్పుకోండి. సపౌత్రకానాం వారంటే పెద్దవారి పేరు కూడా చెప్పుకోండి. సహ కుటుంబానాం ఆయుష్యాభివృద్ధ్యర్థం అందరూ కూడా ఆ నీలకంఠేశ్వర స్వామి వారిని మనసులో ధ్యానించుకుంటూ ఈ 5 రోజులు కూడా మన గ్రామంలో జరిగినటువంటి విజయ అభయ అభయ ఆయుః ఐశ్వర్య అభి వృద్ధ్యర్థం నీలకంఠేశ్వర స్వామి సంపూర్ణ సత్సంతాన సౌభాగ్య రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య దిగ్విజయ ఫల సిద్ధ్యర్థం మమ వృత్తి వ్యాపార వర్తక వాణిజ్య విద్య ఇత్యాది సమస్త క్రియాణం దిగ్విజయ జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం మమ గ్రామ అభివృద్ధి సిద్ధ్యర్థం
సిద్ధ్యర్థం పాడి పంట సిరి సంపద సహాజేన సంకల్పిత శ్రీ మహారూప ప్రభృతి ఏతక్షణ పర్యంతం సంకల్పిత సహస్రాధిక సంఖ్యాక శ్రీ రుద్రహోమ సంపూర్ణ సాత్పుణ్య గురువు గారి యొక్క సంకల్పంతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ యొక్క మహారుద్ర యాగం చిట్ట చివరగా స్వామివారికి అగ్నిహోత్రుడికి ఎలా అయితే మనం ప్రారంభం రోజు చక్కగా రాగంలో సముద్రం వేసుకోండి. నాగలక్ష్మి గారి రవికుమార్ గారికి అందిస్తారు. ప్రధాన హోమ మండలం దగ్గర సాయి శర్మ గారు అందిస్తారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఈ కొబ్బరి గుడిలో ఉన్నటువంటి సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ హోమం చేసిన తర్వాత తదుపరి పశువర్ధానం మంత్రం చెప్పినప్పుడు మోదుకుపోతూ ఉన్నటువంటి కొబ్బరి గుడిలో హోమం చేయాలి. ఏక మొత్తంగా ఒకేసారి ఏమంటే ఎంత దృష్టి పెట్టుకుని రుద్రికలు నెమ్మదిగా ఆద్యం తీసుకుని పైకి లేవండి. దంపతులు కూడా నెమ్మదిగా పైకి లేవండి. పూర్ణాహుతి ద్రవ్యాలు తీసుకుని రుద్రికలు ఆద్యాన్ని ఆహుతి ఇవ్వడానికి ఇక్కడ నెయ్యి హోమం చేసినప్పుడు అందరూ కూడా చక్కగా తప్పట్లతోటి కరతాళ ధ్వనులతోటి ఆ ఉమానీలకంఠేశ్వర స్వామి వారికి మనం జయ జయధ్వానాలు చెప్పాలి. అందరూ కూడా ఒక్కసారి హర నమః పార్వదేవతలే హర హర మహాదేవ హర నమః పార్వదేవతలే నమః పార్వదేవతలే హర హర మహాదేవ నీలకంఠేశ్వర స్వామి వారికి యజ్ఞపురుష భగవానికి మహారుద్ర యాగ మహోత్సవానికి వెంకటరమణ గోవింద సప్తరే అంటే సమయ సప్తరి అన్నపూర్ణావిశాలాక్షి నీలకంఠేశ్వర స్వామివారికి పూర్ణాహుతి ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ముందుకు రండి. ఋతువుల వారికి ముందుకు వచ్చేలా ఏర్పాటు చేయండి. అమ్మ వారు కూడా రాజావారిని కూడా ముందుకు రమ్మని చెప్పండి. వారు కూడా సర్వేశం మీరు కూడా ద్రవ్యాలు తీసుకోండి. స్వాహ అన్నప్పుడు ఆ హోమాన్ ద్రవ్యాలు అందులో వేయాలి. సరిపోతున్నానా? మహాదేవాయ త్రయంబకాయ త్రిపురాంతకాయ త్రికాత్మికాయ రుద్రాయ నీలకంఠాయ వృత్యంజయాయ సర్వేశ్వరాయ సదాభవాయ శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః స్వాహ. మారేడు ఫలాలు ఇచ్చారు. మారేడు ఫలాలు వేసేయండి. అందరూ కూడా హోమంలో
యజమానికి అప్పచెప్పండి. యజమాని దంపతులందరూ కూడా ఆ మారేడు ఫలాలు పళ్ళెం తీసుకోండి అమ్మా. పళ్ళెం పళ్ళంగా తీసుకొని ఇద్దరు పట్టుకుని అర్జున్ కూడా అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రధాన ఆహుతి ఇచ్చినటువంటి ఋత్వికులు కూర్చుని ఒక్కసారి అందరూ చెప్పాలి. లోపల ఉన్నవారు బయట ఉన్నటువంటి సప్పవత ఇదం నమః. అగ్నిహోత్రం ఎక్కడ తెచ్చి పెట్టించుకోండి అయ్యా. చందుబాబు అక్కడ చూసుకోవాలి. పవన స్తమే సుదిస్తమే ధ్యోదిస్తమే ధువస్తమే చమకోయేదాకా కొంచెం కొంచెంగా వేయాలి. ప్రాణస్తమే బాణస్తమే ధ్యానస్తమే ధుస్తమే ఆర్వధమే స్థానజమే పరోగోషజమే శరీరాణిజమే ధివత్యంజమే మంజుస్తమే భావస్తమే వస్తమే హేమాజమే మహిమాజమే పృథిమాజమే వృష్మాజమేంద్రాఘులాజమే ఇంద్రమే వధస్తమే త్రిశస్తమే రాజమే మౌలస్తమే ఇంద్రమే భవిష్యత్తమే సుగంధమే సుపథమే లోకామస్తమే ఆమస్తమే సౌమనసస్తమే దుస్తమే ధ్రువిగంజమే యుతాజమే భక్తాజమే క్షేమస్తమే వారుస్తమే దీర్ఘాయుష్పంచమే నమిత్రంజమే భయంజమే భయరంజమే సోషాజమే రసస్తమే మధుతమే దిగ్ధిస్తమే ధీదిస్తమే ప్రతిష్టమే వృష్టిష్టమే దైత్రంజమే ఉత్పంచమే పుష్టస్తమే భుజమే ప్రభుజమే బహుజమే భూజష్టమే రంజమే పూర్ణదరంజమే క్షిరిష్టమే కూజవాష్టమే అర్ణంజమే క్షుచ్చమే బ్రేహయష్టమే జవాష్టమే అష్టమే దిలాష్టమే ముద్గాష్టమే ఖల్వాష్టమే అష్టమే మధురా అస్మాజమే మృత్యుదాజమే గిరయష్టమే పర్వదాష్టమే అష్టమే వనస్పరదస్తమే హిరణ్యంధమే దస్తమే శ్రీహంజమే త్రపుష్టమే వత్యంజమే బ్రాహ్మ్యాష్టమే బసవారణ్యాష్టమే విత్తిష్టమే భూషాజమ ఇంద్రష్టమే బృహస్పతిష్టమ ఇంద్రష్టమే ఇంద్రస్తమే వరుణస్తమరింద్రస్తమే అష్టాజమ ఇంద్రష్టమే ధాతాజమరింద్రష్టమే అష్టమరింద్రష్టమే ద్వినౌధమరింద్రష్టమే మరుదష్టమ ఇంద్రష్టమే విశ్వేదమే ధాతమరింద్రష్టమే ప్రజాపదస్తమరింద్రష్టమే షష్టమే రష్టమే మైత్రావరుణస్తమే ఆశ్వినష్టమే ప్రతిప్రస్థానష్టమే శుక్రష్టమే మంత్రీతమే ఆగ్రగణస్తమే వైశ్వదేవస్తమే ధ్రువస్తమ ఇంద్రాగ్నష్టమే వైశ్వదేవష్టమే వీరాస్తమే మహేంద్రస్తమాదిత్యస్తమే నాభిద్రస్తమే భారస్వదష్టమే పౌష్టష్టమే మాత్రేవదష్టమే హారయోజనష్టమే గ్రావాణష్టమే స్వరవష్టమే అష్టమే ధిషభేద
वीतमे दीर्घवाच्यमे दिग्योहीतमे पञ्चाविष्टमे पञ्चावीतमे अस्तमे त्रिवत्सातमे दुर्योगाच्यमे दुर्योहीतमे अष्टवाच्यमे अष्टोहीतम उक्षातमे वशातमे अधवस्तमे हस्तमे हत्वाञ्चमे धेनुस्तमे कल्पदाज्ञेन कल्पतां ध्यानोऽन्येन कल्पता यज्ञेन कल्पता श्रोत्रयज्ञेन कल्पता यज्ञेन कल्पतां वाग्यज्ञेन कल्पता आत्मा यज्ञेन कल्पता यज्ञो यज्ञेन कल्पता बलमसि बलं मयि देहि ॐ ओजोऽस्योजो मयि देहि ॐ मञ्जुरसि मञ्जुं मयि देहि ॐ सहोऽसि सहो मयि देहि नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निकाय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपस्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ॐ श्रीमहागणपते नमः सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रणमोष्टाङ्गमुच्यते यज्ञपुरुषाय नमः सहमापनादो सोमस्वस्यावरुणस्वनेच्या वेदामोज्जन्त्यापनादो दक्षिणादानिशमासां प्रतीक्ष्यां निश्यामोषधयो वनस्पतिको मार्गदन्तामोषभायापूर्णः मोघं विमृष्टे अववृधस्यैव रूपं कृत्वात्तिष्ठति दोषः अक्षतां सरसि धारयेत् तदोदकं मार्जयेत् तस्मै ब्रह्मवर्चसी भवदेति विज्ञायते प्राणानि परिस्तरणमुत्तरे विसृजेत् अग्निवलं कृत्याः ॐ वैश्वानराय नमः ॐ जातवेदसे नमो नमः అగ్నేన యత్యాది ప్రదక్షిణం అమ్మ అందరూ కూడా ప్రదక్షిణ చేయడానికి వస్తున్నారు లోపల ఉన్నటువంటి యజ్ఞాన్ని సంకల్పించినటువంటి గురువు గారు అలాగే ప్రవశ్రుత్రాయ భారవే భరద్భగో హవ్యం మదింజ
విద్మనాజిగాదే గణేశందృశకం సుప్రతీకృస్వంజలో హవ్యవాహమరుదిం మానుషానా అగ్నే త్వమస్మధ్యుజోధ్యమేవ అనగ్నిత్రా అభ్యమంతవృష్టి పునరగ్నే త్వం వారయానవ్యో అస్మాన్ స్వస్తిభిరతి దుర్గాణి విశ్వా ఓష్ట పృథ్వీ బహుళాన ఉర్వే భవాతో కాయతనయాయ సంయోః ప్రకారవో మనునా వచ్యమానా దేవద్రీచీన్న యథ దేవయంతః దక్షిణావాడ్వారుదాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణం పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాహం పాపాత్మా పాపసంభవః రాహిమాన్ కృపయా దేవ శరణాగత వత్సలా అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష హుతాశనా జాతవేదసే సునవామసో మమరాది యతో నిదహాదివేదః సనః పరుషదతి దుర్గాని విశ్వానాదురితాత్యగ్నిః తామగ్నివర్ణాన్ తపసాజ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు జుష్టా దుర్గాం దేవీగం శరణమహం ప్రపద్యే విశ్వా పృథ్వీ బహుళాన ఉర్వే భవాతో కాయతనయాయ సంయోః గంగనావాదుర్యాదివంశీ అత్రివన్మనసా గృణానో స్మాకం భోధ్యవితాతనోనాగో సహ భారమగ్రమగ్నిగో హేమపరమాత్సథస్థాద్ పరుషదతి దుర్గాని విశ్వా క్షామద్దేవో అతిర్వితాత్యగ్నిః నాశికమేట్యో అధ్వరేషు సనాచ్చ హోతా నవ్యశ్చ సత్సే ధనువం విప్రజస్వాస్మభ్యందసౌ భగమాజదస్వదుష్టమయదో నిషిక్తంతవేంద్ర విష్ణు రను సంహరేమా లోక ఇహ మాదయంతాయ విద్మహే కన్యకుమారి ధీమహి దీక్ష యజమాన దంపతులు అలాగే యజ్ఞంలో పాల్గొన్నటువంటి పూర్ణాహుతిలో పాల్గొన్నటువంటి దంపతులు కొబ్బరికాయ కొట్టి ఆ చెక్కలు తీసుకుని మీరు ఎక్కడైతే పూర్ణాహుతి ద్రవ్యాన్ని సమర్పించారో ఆ హోమం దగ్గర వెళ్ళాలి. అవును దగ్గర ఆఘోతాన్ని చేసిన వారు వారు ఆ హోమ దగ్గర ఉండాలి. ఎవరో హోమగుండం దగ్గర వారు ఆ కొబ్బరి చెక్కలు తీసుకుని యజ్ఞ పురుషుడికి
ప్రదక్షిణ పూర్తయి అర్పణ పూర్తయిన తర్వాత యజ్ఞ పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పించడం జరుగుతుంది. బయటకు వచ్చిన తర్వాత భక్తులు యజ్ఞశాలకి హోమంలో మీ దగ్గర ఉన్న ద్రవ్యాలన్నీ సమర్పించి ఉత్తర ద్వారం గుండా బయటకు వచ్చినట్లయితే మీ అందరికీ భస్మం బొట్టు పెట్టి అక్షంతలు వేసి కలశాల్లో ఉన్నటువంటి నీళ్లు జల్లుతారు. అలాగే స్వామికి నైవేద్యం పెట్టినటువంటి యజ్ఞ పాయసం పరవాన్నం కూడా నైవేద్యంగా పెట్టినటువంటి పరవాన్నం పూర్తయిన తర్వాత అందరికీ కూడా ఆ ప్రసాద కళ్యాణ వేదిక దగ్గర వేద ఆశీర్వచనం దీక్షావరమణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. తదనంతరం కోలాటం పూర్తయిన తర్వాత అందరికీ కూడా యాగ అన్న ప్రసాదాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ ద్రవ్యాలు రక్ష 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 హుతాశన హుతాశన గోవింద గోవింద మాధవ మాధవ అనంత అనంత కేశవ కేశవ కృష్ణ కృష్ణ విష్ణు విష్ణు ఋషికేశ ఋషికేశ వాసుదేవ వాసుదేవ నమోస్తుతే నమోస్తుతే నామోధ్యానవో హోమ క్రియాదిషో సంపూర్ణదాంగాన సత్యో వందే తమచ్యుతం హేనం క్రియాహేనం భక్తహేనం హుతాశనా యద్ధురంతు మయా దేవ పరిపూర్ణం తమస్తుతే. చెప్పాలి అనేన అందరూ చెప్పండి. అనేన అనేన అన్యోన్య అన్యోన్య సహాయేన సహాయేన సంకల్పిత సంకల్పిత శ్రీ మహారుద్రయాగ శ్రీ మహారుద్రయాగ పర్యంతం మధ్యే మధ్యే అన్యోన్య భగవాన్ సర్వాత్మకః సర్వాత్మకః సర్వం సర్వం శ్రీ శ్రీ యజ్ఞేశ్వరః యజ్ఞేశ్వరః సుప్రీణాతు సుప్రీణాతు సర్వం సర్వం యజ్ఞేశ్వర యజ్ఞేశ్వర అర్పణమస్తు అర్పణమస్తు. అయ్యా ఋతువులు అక్కడ ధార సమర్పణ చేశారా? తదుపరి ఎంతో విశేషమైనటువంటి యజ్ఞం మనం పూర్తి చేశాం. ఆయనని మనం మనసా వాచా కర్మణ ప్రార్థించే సమయం ఇది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ పూర్ణాహుతి ద్రవ్యాలు పక్కన పెట్టి లేచి నుంచుని చక్కగా రెండు చేతులు ఇలా జోడించి దోశలు పెట్టి స్వామివారిని అడుగుతున్నట్టుగా భావన చేసుకుంటూ అందరూ కూడా చెప్పాలి. యశః యశః ప్రజ్ఞా ప్రజ్ఞా విద్యా విద్యా బుద్ధిం బుద్ధిం శ్రియం శ్రియం బలం బలం ఆయుష్యం ఆయుష్యం తేజః తేజః ఆరోగ్యం ఆరోగ్యం. చేతులు రెండు కూడా లోపలికి ఆవాహన చేసుకోవాలి. చెప్పండి. దేహి మే దేహి మే హవ్యవాహన హవ్యవాహన శ్రియం శ్రియం దేహి మే దేహి మే హవ్యవాహన హవ్యవాహన. ఓం నమో నమో నమః ఇతి అందరూ చెప్పాలి. మేధావి మేధావి భూయాసం భూయాసం తేజస్వి తేజస్వి భూయాసం భూయాసం వర్చస్వి వర్చస్వి భూయాసం భూయాసం బ్రహ్మవర్చస్వి బ్రహ్మవర్చసం అన్నాదః అన్నాదః భూయాసం భూయాసం యశస్వి యశస్వి భూయాసం భూయాసం సర్వసమృద్ధో సర్వసమృద్ధో భూయాసం భూయాసం స్వాహాదేవి స్వాహాదేవి సమేత
పురుషాయ నమో నమః నమో నమః ప్రార్థనా ప్రార్థనా ప్రదక్షిణ ప్రదక్షిణ నమస్కారం నమస్కారం సమర్పయామి సమర్పయామి. కూడా చక్కగా నమస్కారం చేసుకుని యజ్ఞేశ్వరుడికి ఆయన యొక్క అనుగ్రహంతో మీకు మీ కుటుంబం చతుస్సాగర పర్యంతంగో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. నిర్గుణ నిరంజన నిర్వజల ధనరామయదాక్షాణ పంచానుడైన ప్రవరాన్విత పరమశివ గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ శ్రీ మంగళ పర్రు గ్రామ నివాసాయ అన్న చెప్పండి అహంభో చెప్పాలి అందరూ కూడా అహంభో అహంభో అభివాదయే అభివాదదే. అందరూ కూడా వెనక నుంచి చూడండి. ఒక్క 11 సార్లు అందరూ కూడా నాది సమస్తమైనటువంటి దేవతలందరినీ కూడా శాంతింపజేయడం కోసం కూష్మాండ పరిహరణ కార్యక్రమం చేస్తున్నారు ఋత్వికులు. ఎలా అయితే దేవతలకి మనం ఈ 5 రోజులు కూడా యజ్ఞంలో హవిస్సుని సుగంధ ద్రవ్యాలతో కూడినటువంటి వనమూలికలు ఎలా అయితే సమర్పించండి మార్లు ఆ పంచాక్షరి జపం మాతో పాటు మీరందరూ కూడా చెప్పండి. ఓం నమః శివాయ 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 ఈసారి అమ్మా వినాలి అందరూ కూడా పై భక్తులు పల్లాలు పెట్టుకు వచ్చిన వారు ద్రవ్యాలు తెచ్చిన వారు కమిటీ వారు అయ్యా సర్రాజు గారు ఒక్కసారి ఆ ద్వారాల దగ్గర ఉన్నటువంటి తడికలు అందులో వేసిన అమ్మా ఎవరు కూడా కంగారు పడకండి, నిదానంగా ఒకరి తర్వాత ఒకరు రండి. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి హోమ ద్రవ్యాలు ఇలాగా మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికని స్వామికి చెప్పుకుని హోమంలో వేసుకోండి.
కవర్ తీసుకుని దాని బలంగా వచ్చేటప్పుడు కానీ ముందు కవర్ చిమ్ము చేతితో కొట్టుకుని కవర్ లో ఉన్నటువంటి ద్రవ్యాలు చేతితోటి తీసుకుని వేయండి. కవర్ తోటి అందులో వేయద్దు. ఇంకా స్వామివారికి హోమంలో వేసేటప్పుడు మీ మనసులో ఉన్నటువంటి కోరికను చెప్పు. ద్రవ్యం వేస్తున్నాడు యాసాలు 3 ప్రదర్శన చేయండి వెళ్ళి కాకుండా మా వచ్చాడే అది ఎక్కడా లేదు. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మన ఒక్క భారతదేశంలోనే ఉంది. అది మన పూర్వీకులు మనకు అందించిన వారసత్వం. మన ధర్మాన్ని మనం పరిరక్షించుకోవాలి, మన ఆలయాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, మన గ్రామాన్ని మనం అభివృద్ధి చేసుకోవాలి, మన పిల్లలకు మంచి అలవాట్లు మనమే నేర్పుకోవాలి. ఈరోజు విదేశీ మతాలు మన ధర్మాన్ని దాడి చేసి ఏ రకంగా పేదల్ని ఏ రకంగా ప్రలోభపరుచుకొని
మనం ధర్మం నుంచి పక్కకి తీసుకెళ్తున్నాయో మాతృమూర్తులు అందరికీ కూడా క్రైస్తవం ఏ రకంగా చాప కింద నీరులా ప్రవేశించి మనం దర్శించి ప్రలోభాలకు లొంగి నెమ్మదిగా లాక్కెళ్ళిపోతున్నారు. మనం అజాగ్రత్తగా ఉంటే మన ఇళ్లలో కూడా ప్రవేశిస్తుంది. మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మన పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పెంచుకోవాలి. కేవలం మతాలే కదమ్మా, సమాజం కూడా ఇతర దేశాల ప్రలోభాలకు గురి సమాజంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. మన చిన్నపిల్లలు మనం ఎప్పుడైనా విడాకులు మాట ఉన్నాం పెంచుకుని చిన్నప్పటి నుంచి మనం మా చిన్నప్పుడు వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే గుడి దగ్గర ఉన్నారేమో చూడండి అనేవారు. ఎక్కడికి వచ్చారు అంటే గుడి దగ్గర ఆరోగ్యంగా వచ్చాము, ఎంతసేపు గుర్తుంటున్నాయి. తాళం ఇవ్వండి. చేసిన కట్ చేసేస్తుంది, ఒకసారి కొనుక్కోమని చెప్పాను అంతే. ఇంకేం లేదు. చెప్తా రాజు అని అడిగిందాం, చాలాసార్లు అడిగింది బాబు. ఇంట్లోనే పోయిన రోజు మంచిది కాకపోతే బయట అంటారులే, అదే శాంతిలో అయ్యి అంటారు. శాంతిలో అయ్యి సరే నాన్న, తర్వాత మాట్లాడుతానే. ప్రోగ్రాం నాన్న. ఓకే. మొన్నటి చేశారండి చూసారా? చూడలేదమ్మా. కాదండి, సెల్ ఫోన్లో కాదు. ఫోటోలు తీస్తాను. అవునండి. भागभेदेनैवैनं प्रणजति ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः कृतं मे त्वा मधुचारकविजं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिभो देवा देवा गातुविदो गातुं गातुं गातुविदो देवा देवा गातुविदो गातो गातुं गातुं गातुविदो गातुविदो गातो विद्वा विद्वा गातुं गातुविदो गातुविदो गातो विद्वा गातुं
इति गातो विदः विद्वा विद्वा गातुं गातो विद्वा गातुं गातो विद्वा गातुं गातो विद्वा गातो मनसो मनस इदेत मनसस्पदे पदे मनस मनसस्पदजिमो पद इममिमं पदे पद इमन्नो न इमं पदे पद इमन्नः इममिमन्नो देवदेवनमिममिमन्नो देवा नो देवदेव नो देवदेवेषु देवेषु देव नो देवदेवेषु देवेषु देवेषु देवदेवदेवेषु यज्ञो यज्ञो देवेषु देवदेवदेवेषु यज्ञो देवेषु यज्ञं यज्ञं देवेषु देवेषु यज्ञः स्वाहा स्वाहा यज्ञं देवेषु देवेषु यज्ञः स्वाहा 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 यज्ञो यज्ञं स्वाहा भाजि भाजि स्वाहा यज्ञो यज्ञं स्वाहा भाजि स्वाहा वाजि वाजि स्वाहा स्वाहा वाजि स्वाहा स्वाहा वाजि स्वाहा वाजि स्वाहा 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 भाजि भाजि स्वाहा वादे वादे स्वाहा भाजि भाजि स्वाहा वादे स्वाहा वादे वादे स्वाहा स्वाहा वादे धा धा वादे स्वाहा स्वाहा वादे धा वादे वादे धा इति धा सीते वादे भुरन्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः हे भावरुन्धे पूर्वदिग्भागे इन्द्रो देवता इन्द्रप्रसादात् राज्याभिवर्धनमस्तु तेन प्राचीन्द्रिहं जयति दिग्भागे यमो देवता यमप्रसादात् आयुष्याभिवर्धनमस्तु ते धनः शोभमानः कल्याणः आदिन्द्रार्कं वंशाभिवृद्धिरस्तथास्तु संकल्पित महारुद्रयाग संपूर्ण साफल्यता सिद्धिरस्तु तथास्तु इतोधिक धर्मकार्याचरणयोग्यताभासिद्धिरस्तु तथास्तु सहकुटुम्बानां जातकवशात् गोदारवशात् अरिष्टस्थानस्य ग्रहदोषपरिहारद्वारा तत्तदित्यादि नवग्रहेभ्यः शुभ एकादशस्थानफलसिद्धिद्वारा सम्पूर्ण शरीरारोग्यफलसिद्धिरस्तु तथास्तु अमृत्युपरिहारद्वारा आयुष्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु शरीर आरोग्यफलसिद्धिरस्तु तथास्तु न्यायेन मार्गेण महेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु मनभेत्रेर्वारुध्यात्मनावाप्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शंभो सद्भावनास्तु विश्वस्य कल्याणमस्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ता गुरुगाరు రుద్ర ప్రసంగం ఇస్తారు ఒకసారి ప్రశాంతంగా ఉండండి అందరికీ నమస్కారం అండి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ 5 రోజులుగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమం చాలా దిగ్విజయంగా పూర్తయింది చాలా ఆనందంగా ఉంది అందరూ గ్రామ పెద్దలకి శ్రీమాన్ శంకరం గారికి విష్ణురాజు గారికి త్రిమూర్తి రాజు గారికి ప్రధాన పూజారి గారికి ఇంకా అనేక మంది ఈ కార్యక్రమంలో విజయవంతం కావడానికి ఎంతో శ్రమించారు పొద్దున్న 4 గంటల నుంచి వచ్చి యాగశాలని శుభ్రం చేసి ఎవరికి తోచిన పని వాళ్ళు ఎవరు చెప్పకుండా వాళ్ళ సొంత పనిలాగా ప్రారంభించి ముగించి
మాకు అన్ని సిద్ధం చేసి అందరికీ నా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేసుకుంటున్నాను. ఇది అందరూ కలిస్తే కానీ జరిగే కార్యక్రమం కాదు, ఒకళ్ళ వల్ల అయ్యే కార్యక్రమం కాదు. త్రిశక్తులు కలిస్తే కానీ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పూర్తి చేయడం చాలా కష్టము. నాకు ఈ గ్రామం గురించి ఫస్ట్ అసలు తెలియదు. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నేను గత జన్మల్లో ఎప్పుడో ఇక్కడ పుట్టుంటాను, రెండో శేషం మిగిలిపోయింది, నన్ను తీసుకోవడానికి వచ్చినట్టుగా నాకు భావిస్తున్నాను. నేను ఇలా చెప్తున్నందుకు నాకు చాలా ఎమోషనల్ అవుతున్నాను. కాబట్టి ఈ 5 రోజుల్లో నా వల్ల కానీ నా మాటల వల్ల కానీ నా చేత ఎవరైనా నొప్పించుంటే నన్ను క్షమించగలరు. అది తెలిసి కానీ తెలియక కానీ నా వల్ల ఏదైనా తప్పు జరుగుతుంటే క్షమించండి. మరిన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలని నా కోరిక. ఆ భగవంతుని వేడుకుంటాను, నాకు మరింత శక్తిని ఇవ్వాలని చెప్పి, మరింత ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి, మీ అందరికీ ఆరోగ్యాలు అష్టేశాలు ఇవ్వాలని పరమాత్మను కోరుకుంటున్నాను. మనం 5 రోజుల నుంచి అనుకుంటున్న ఈ 6 మంత్రాలు మాత్రం మీరు విడిచిపెట్టవద్దు. యజుర్వేద మంత్రాలు చాలా సింపుల్గా చెప్పుకునే మంత్రాలు. మనం హైందవులుగా పుట్టినందుకు మనకు కొన్ని మంత్రాలు నోటికి రావాలి. ఎవరు అడిగితే నీకు వేదం అంటే ఏంటి అంటే వేదంకి మనకి డెఫినెట్గా తెలియకపోతే చాలా సిగ్గుచేటు. వేదము అంటే భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల సకల సత్య విద్యల పుస్తకం. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన అంటే దానికి అంతం లేదు, ఆది లేదు. ఎప్పుడు అయినా ఎవరికైనా వేదం వేదమే. అది కలికాలం కానీ వేరే కాలం వేరేనా కానీ అది వేదమే మనకి ఈ భూమి మీద. వేదం అంటే సకల సత్య విద్యల పుస్తకం, భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలం సకల సత్య విద్యల పుస్తకం. వేరే ఎవరు అడిగినప్పుడు మీ వేదం అంటారు కదా, వేదం అంటే ఏమిటి అని కూడా మనకు తెలియకపోతే చాలా సిగ్గుచేటు. కాబట్టి తెలుసుకోవాలి మనం. వేదము అంటే భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల సకల సత్య విద్యల పుస్తకం వేదం. యజ్ఞం ఎందుకు చేయాలి? యజ్ఞం చేయకపోతే వర్షం పడదు. మా భారతదేశంలో యజ్ఞాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ప్రపంచంలో వర్షం పడుతుంది. ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది నిజం. ధర్మచక్రం జరగాలంటే యజ్ఞం జరిగి తీరవలసిందే. యజ్ఞం చేయకపోతే వర్షం పడదు, వర్షం పడకపోతే పాడి పంటలు లేవు, పాడి పంటలు లేకపోతే ఆవు మనకి ఇవ్వాల్సినవి ఇవ్వదు, దాంతో మనకి పాలు పెరుగు సమస్త వస్తువులు యజ్ఞ సామాగ్రి తయారు కాదు, దాంతో మళ్ళీ మనం యజ్ఞం చేయలేము. కాబట్టి ధర్మచక్రం తిరగాలి అంటే యజ్ఞం చేయవలసిందే. కాబట్టి ఇది మీరు గుర్తించి అవకాశం ఉన్నప్పుడల్లా ఈ అద్భుత ఆలయంలో యాగశాల ఉంది కాబట్టి మీరు తోచిన విధంగా మీరు మెయిన్ పూజారి గారు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ ఆలోచన ప్రకారం పరుచుకొని, అలానే శర్మ గారు సలహా కూడా తీసుకొని మీరు వీలైనప్పుడు ఎంత ఎక్కువ అంత ఎక్కువ యజ్ఞాలు చేస్తే ఈ గ్రామానికి, మండలానికి, రాష్ట్రానికి కూడా చాలా మంచిది, శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. చూసే ఉంటారు యాగశాలలో అంటే మన కోసం చేసే కార్యక్రమాన్ని సాయి గారు నిర్వహించారు. దేవతా మూర్తులందరికీ కూడా చేసే పూజా కార్యక్రమాలు, హోమాలన్నీ కూడా ఆయన విడిగా మరి నిర్వహించారు 5 రోజులు కూడా. వారిని మన గ్రామం తరపున గురువు గారు సత్కారం చేయడం జరిగింది. పేరూరి పనిభూషణ్ ఇప్పుడు ఆయనకి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి నామాలతో ఉన్నటువంటి శాలువాలుగా చూపించడం. పేరూరి పనిభూషణ్ శర్మ గారికి పారాయణ చేసినటువంటి చల్ల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు, అవతాన్ల గారు వారికి సత్కారం చేయడం జరుగుతోంది. తరువాత హర హర మహాదేవ శంభో శంకర హర. చక్కగా వారందరికీ కూడా కరతాళి పనులతోటి మోత్మాయ గారికి కూడా మరి తదుపరి మరి యొక్క యాగం సందర్భంగా స్వామివారి యొక్క శేషవస్త్రంతో సత్కారం చేయడం జరుగుతుంది. హర హర మహాదేవ శంభో శంకర హర అని రావడం, అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి నిదర్శనం. వాళ్ళని గురువు గారు సత్కారం చేస్తున్నారు. జంబులమ్మ స్వరూపం, మన గ్రామదేవత స్వరూపం జంబులమ్మ తల్లికి. తదుపరి భీమవరం మన పక్కనే ఉన్నటువంటి పంచారామ క్షేత్రం గురుపూడి సోమేశ్వర స్వామివారి యొక్క దేవస్థాన పండితులు సాధు, ఆయన పేరు సాధు అంటే సాధు అన్నమాట. ఆయన సాధు పవన్ కుమార్ అవధాన్ల గారిని సత్కారం చేయడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా చక్కగా ఆయన కరతాన్ని కొనగలిగితే ఆయన అభినందించాలి. గారు సత్కారం చేయడం జరుగుతుంది. ధూపదీప పత్ర పుష్ప ఫలదేశమైనటువంటి అమ్మవారి ఉపాసనా పనులు మొన్ననే అయోధ్య దేవస్థానంలో
28 రోజులు మనం రుద్రయాగం చేసాం. అక్కడ పంచాయతీ యాగం ఈ మాసంలోనూ అలాగే దేవీ నవరాత్రులను కూడా ఆయన ఇక్కడ చక్కగా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అయ్యప్ప స్వామి దీక్షలో కొంతమంది 40 రోజులు చేస్తారు, 50 రోజులు చేస్తారు. కానీ ఆయన 121 రోజులు అయ్యప్ప స్వామి దీక్ష చేస్తారు. ఆయన చూస్తే సర్వంగా అయ్యప్ప స్వామి చూస్తుంటే స్వామి. తదుపరి ఈ యొక్క సత్తనపల్లి రామమూర్తి శర్మ గారిని చక్కగా గురుదేవులు సత్కారం చేస్తున్నారు. తదుపరి మా యాగ బ్రహ్మగారు చేయించడానికి ప్రధాన కర్తవ్యం వహించిన మన నరసింహ శర్మ గారు సాయి గారికి, అలాగే మన సతీష్ గారు అంటే పూర్వం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మన షణ్ముఖ ఆంజనేయరాజు, పేసపాటి వెంకటేశ్వరరావు వీళ్ళ నాటకాలు చూడడానికి వెళ్ళేవాడు. ఎందుకంటే ఆ నాటకంలో ఆ కంఠం ఆయన అరగంట సేపు ఆగకుండా ఆయన రాగం తీయటం, ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పోటీగా పాటలు పాడేవారు. అవి చూసి మరి మర్చిపోలేవాళ్ళు. అటువంటి కంఠం ఈ రోజున మన సతీష్ గారికి ఆ నీలకంఠేశ్వరుడు ఇచ్చాడు. ఎప్పుడూ కూడా మరి ఇంకా 100 సంవత్సరాలైన ఆ కంఠంతో ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి మా గ్రామస్తులు అందరూ కూడా ఆ పరమేశ్వరుని కోరుకుంటున్నారు. అలాగే మన సాయి గారు మరి ఎన్నో యజ్ఞాలు, యాగాలు, ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశారు. మీ అందరికీ తెలుసున్నవారే. మరి మన గ్రామంలో మరి ప్రతి కార్తీక మాసంలో నెలంతా కూడా ఇక్కడ ఆయన మంత్రంతో మన ఊరంతా పునీతం అవుతుంది. ఆయన మంత్రోచ్చారణ మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అర్థమయ్యేలాగా, ప్రతి అక్షరం ఎంత చదువుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా అర్థమయ్యేలాగా, ప్రతి అక్షరం అర్థమయ్యేలాగా ఆయన మంత్రం చదవడం అనేది చాలా అద్భుతం. చాలా మంది మంత్రాలు చదువుతారు, చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. అలా కాదు, ప్రతి మంత్రంలోని ప్రతి అక్షరం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యేలాగా ఆయన చెప్పడం అనేది అది మన అదృష్టం. అంచేత మరి ఆ సాయి గారికి, సతీష్ గారికి మన గ్రామస్తులు అందరూ కూడా ఎంతో రుణపడి ఉంటారని చెప్పి అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మరి రాఘవేంద్ర సాయి గారు చెప్పడానికి నేను ఆయన దగ్గర చాలా చిన్నవాడిని, నేను చెప్పకూడదు, చెప్పలేను. అయినా 2 మాటలు చెప్పాలనే కుతూహలం. మరి ఆయన ఎక్కడ పుట్టారో మనకు తెలీదు. ఆయనలో చెప్పారు గుంటూరు జిల్లా వినుకొండ దగ్గర పుట్టారట. మరి అక్కడి నుంచి విద్యాభ్యాసం చదివి ఆయన గోల్డ్ మెడలిస్ట్. దాంతో లండన్ వెళ్ళి అక్కడ ఉద్యోగం చేసుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమం మరి ఎలాగంటే ఒక సైంటిస్ట్గా ఆయన వాళ్ళ గురువుగారు చాగంటి వెంకట గారు మరి ఆయన శిష్యుడైన ఆయన దగ్గర నేర్చుకుని మనకు ఎన్నో విషయాలు మరి 4 రోజుల నుంచి కూడా చెప్పారు. మీరందరూ కూడా ఆయన చెప్పిన విషయాలన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి. మరి ఇంత కార్యక్రమం ఆయన చేశారంటే మీరు అందరూ అనుకుంటారు ఆయన మరి ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఈ మందలపల్లి గ్రామం వచ్చి ఇక్కడ యజ్ఞం చేశారంటే ఆయన ఏ 100 కోట్ల ఆస్తి ఉన్నాయని అనుకుంటారు మీరు అందరూ కూడా. కానీ ఆయన సామాన్య వ్యక్తి, ఒక ఉద్యోగం చేసుకున్న వ్యక్తి. మనందరికంటే మరి ఆస్తిలో చిన్నవారే అనుకుంటున్నాను నేను. ఇవన్నీ పరిసరాలు, ఆయన పరిస్థితులు, పద్ధతులన్నీ చూస్తుంటే ఆయన మరి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే నాకు తెలియకపోయినా కానీ ఆయన మరి ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఎందుకు చేస్తున్నారు? ఆయన స్వార్థం ఏమైనా ఉందా? ఈ యజ్ఞం చేయడం వల్ల ఆయన ఒక్కరికి ఏమైనా కలిసి వస్తుందా? ఆయన అక్కడి నుంచి వచ్చి మన గ్రామాల్లో మన సాయి గారి ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఇక్కడ యజ్ఞం చేశారంటే ఆ ఫలితం అంతా కూడా మనకి ఇచ్చి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆయన ఖర్చు అంతా ఆయన పెట్టుకున్నారు, ఫలితం మనకి ఇస్తున్నారు. మరి ఆ ఫలితం గురించి ఆయన కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. ఆ విషయాలు తర్వాత కూడా మనం వేరే సందర్భంలో మనం చెప్పుకుందాం. చెప్పింది మీకు తర్వాత మనందరం ఖైదీగా కూర్చొని చెప్పుకుందాం. ఇది సందర్భం కాదు, టైం కూడా మరి సరిపోదు. ఎన్ని చెప్పాలంటే వారే విషయాలన్నీ కూడా చాలా చెప్పారు. అయ్యే కాకుండా మాకు ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. అవన్నీ కూడా మనం తర్వాత
మనం చెప్పుకుందాం. అలాగే మరి ఆయనకి జన్మ జన్మగా మన గ్రామస్తులందరూ కూడా ఆయనకి మనం రుణపడి ఉంటాం. ఆయన ఒక చిన్న మాట అన్నారు, నేను ఎప్పుడో గత జన్మలో ఎప్పుడో ఈ గ్రామంలో పుట్టింటాను, ఆ రుణం తీర్చుకుంటానికి వచ్చానంటున్నారు. అలా కాదు, మా గ్రామస్తులందరూ జన్మ జన్మలకి మీకు రుణపడి ఉంటారని చెప్పి మీకు చెప్తున్నాను. అలాగే మరి ఐదు పెట్టండి, పైకి పెట్టండి. కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. వారి చేతి మహత్యమో నీలకంఠేశ్వర స్వామి వారి యొక్క ప్రసాదమో కానీ ఈ 5 రోజులు కూడా మేము చూస్తూనే ఉన్నాం. చుట్టుపక్కల చాలా వర్షాలు, ఫోన్లో చూసినా ఎక్కడ చూసినా తుఫాన్ అంటున్నారు. ఎవరు కూడా బయటకు వచ్చే స్థితిలో కూడా ఎక్కడా లేదు. కానీ యజ్ఞం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి యజ్ఞం జరిగిన సేపంతో కూడా ఎక్కడ వర్షం పడ్డం కానీ, కొన్ని చోట్ల వర్షం పడినా అది మనందరినీ కూడా ఇబ్బంది పట్టే వర్షం కాదు. స్వామివారు తన యొక్క ఆనంద వర్ష రూపంలో మనకి చక్కగా తడిపి వెళ్ళారు తప్పించి ఎవరు కూడా ఇంట్లో బయటకు రాకుండా శారదా నికేతనలో చక్కగా ప్రిన్సిపల్ గారు చేసి ఎంతో మందికి విద్యాబుద్ధులు నేర్పి దేవస్థానం తరపున ఎంతో మంది పిల్లల్ని ఆధ్యాత్మికం వైపు, హిందూ ధర్మం వైపు కూడా ఆవిడ తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. ఆ తల్లిగారి నుంచే ఎన్నో గొప్ప లక్షణాలు మా గురువు గారు అయినటువంటి రాఘవేంద్ర సాయి శర్మ గారు కూడా ఆవిడ ఆశీస్సుల రూపంలోనే ఆయనకు అందించారని చెప్పి ఎటువంటి సందేహం లేకుండా మనం చెప్పుకోవాలి. అలాగే వారు కూడా పశ్చిమ ద్వారం దగ్గర ఉన్నటువంటి హోమమండలం ఉదయం నుంచి కూడా ఈ రుద్రహోమాన్ని చేసి మహాపూర్ణాహుతి వారు కూడా మన గ్రామం తరపున వారు దంపతులు సమర్పించారు. వారు కూడా ఒక్కసారి కరతాల ధ్వనితోటి మనం ఆ శుభాశీసుల వారి నుంచి మనం పొందాలి. ఇటువంటి యజ్ఞాన్ని నిర్వహించినందుకు గాను పార్వతి అమ్మవారి యొక్క శేషవస్త్రాన్ని మన త్రివేణి గారు వారికి సమర్పించడం జరుగుతుంది. చక్కనైనటువంటి శాలువాతో కూడా వారిని సత్కారం చేస్తున్నారు. గట్టిగా మీరందరూ తప్పట్టు కొట్టి ఇటువంటి సద్గుణవంతులైనటువంటి పుత్రుని మన గ్రామానికి యజ్ఞానికి పంపించినందుకు గాను ఆవిడకి అన్యథా చక్కగా నమస్కారం చేసుకోవాలి. సత్కారం చేస్తున్నారు, వారి ఆశీస్సులు పొందుతున్నారు. వారికి పూలతోటి పూలాభిషేకం సమర్పిస్తున్నారు. ఓం యోపామహతనం వేద ఆయతనవాన్ భవతి. దీక్షాపరులైనటువంటి అక్కినపరగడ రాఘవేంద్ర సాయి శర్మ గురువు గారికి శతమానం భవతి సదాని పురుష శతేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియేంద్రతిష్టతి. శుభం ధాన్యం ధనం పశుం బహుపుత్ర లాభం పుష్పావదే ప్రసోపదే పరణేన ఫలావత అస్త. యోధాం పుష్పం వేద పుష్పవాన్ భుజావాన్ భుజమాన్ భవతి. మన మందలపర్రు గ్రామం తరపున మందలపర్రు అక్కినపరగడ రాఘవేంద్ర సాయి శర్మ గురువు గారిని సత్కారం చేసి ఆ నీలకంఠేశ్వరుడు మా గురువు గారికి ప్రసాదించాలని, అలా ఏ సంకల్పం చేసినా ఇంకో యజ్ఞం చేయాలంటే మళ్ళా మన మందలపర్రే వచ్చి ఇక్కడే యజ్ఞం చేసుకునేలాగా వారి మనసులో సంకల్పం కలగాలి అని చెప్పి ఎదురు మనందరి తరపున ధాన్యం ధనం వసోపుత్రలాభం సతతం వత్సరం దీర్ఘమాయు. శంకరం గారు ఇలా పక్కన బాగుందండి. ఓకే సార్.
ధాన్యం ధనం వసం బహుపుత్రలాభో సదనం వత్సరం దీర్ఘమాయు. మన గ్రామంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనం ఇప్పుడు కూడా చూడలేదు. ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం మనం కూడా ఇప్పుడు చేయలేదు. ఇంకా చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలు చేశాం. కానీ మరి ఇంత కార్యక్రమం చేశారంటే ఇదంతా మన అదృష్టంగా భావిస్తూ, అలాగే మరి ఆయన ఇంకా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి ఆ పరమేశ్వరుని కోరుకుంటూ, ఎంత పెద్ద కార్యక్రమం చేసినా కానీ మా గ్రామస్తులు అందరూ కూడా సహాయ సహకారాలతో మీరు ఏ కార్యక్రమం చేసినా కానీ మేము మీ వెనకాల నడిచి మీరు ఎలా చెబితే అలాగా కార్యక్రమం చేయడానికి మేము అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి మా గ్రామస్తులు అందరి తరఫున నేను మీకు ఒక మాట ఇస్తున్నాను. టైం లేట్ అవుతుంది కొద్దిగా. ఓం నమ శివాయ. నుంచోండి అలాగే వీడియో తీయమంటారు వెళ్ళిపోతారు. సార్ అయిపోయింది. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా మన గురువు గారు సత్కారం చేశారు. ఆదిశ్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. చక్కగా ఓం నమ శివాయ పంచాక్షరి మంత్రంతో శాలువతోటి సత్కారం చేయడం జరిగింది. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, బ్రో ఓం నమ శివాయ. టైం అయిపోతుంది. వారి యొక్క దేవస్థానం నిత్యము కూడా ధూపదీప నైవేద్యాలతో ఎంతో అభివృద్ధిపరంగా ముందుకు వెళుతూ ఇటువంటి యజ్ఞయాగాల కర్రలన్నింటిలోనూ కూడా నేనున్నాను. మీరెవ్వరూ కూడా ఏ కార్యక్రమం చేసినా సరే ముందుండి ఆ నందీశ్వరులాగా పరమేశ్వర సేవ ఎలా అయితే నందీశ్వరుడు చేస్తూ ఉంటారో అలాగే ఈ గ్రామంలో జరిగే ప్రతి కార్యక్రమానికి కూడా ఆయన సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఇటువంటి మహాయజ్ఞాన్ని మనందరి తరపున కూడా బాధ్యత వహించి ఈ యజ్ఞాన్ని సఫలీకృతం చేసేటువంటి శంకరంగారి గారికి చక్కనైనటువంటి పట్టు వస్త్రాలతోటి సత్కారం చేయడం జరిగింది. త్రివేణి గారి దంపతులకి 3 గంటల నుంచి కూడా యజ్ఞశాలకు వచ్చి యజ్ఞశాల అంతా శుభ్రం చేసి రంగురంగుల ముగ్గులతోటి అలంకారం చేసి యజ్ఞానికి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందించినటువంటి త్రివేణి గారి దంపతులకి యజ్ఞం తరపున రాఘవేంద్ర సాయి గురువు గారు గ్రామం తరపున బహుకరించడం జరుగుతోంది. అందరూ కూడా హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషస్యేంద్రియ ఆదిశ్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. శతమానం భవతి శతాయుః పురుషస్యేంద్రియ ఆదిశ్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి. ప్రసాదరాజు
సర్వేజన సర్వేజన లోగా సంస్థ అందరూ కూడా కోలాటాన్ని చూస్తూ చక్కగా అన్నప్రసాదాన్ని తీసుకుని ఈ యొక్క నృత్యాన్ని చూడవలసిందిగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేస్తున్నాం. జై శ్రీరామ్. దంపతులే ఆ కృష్ణరాజు గారు అలాగే ప్రతి రోజులు కూడా మీ గోత్రనామాలండి. ఒక మనిషిని చూడగానే గోత్రం పేరు వాళ్ళ మనుమనవలతో సుద్ధ నోటికి చక్కగా ఎవరు చెప్పకుండానే మీ కుటుంబంలో ఉన్న అందరి పేర్లు చెప్పి మీరందరూ బాగుండాలి. మీరు చేసే వృత్తి వ్యాపారం అన్ని బాగుండాలి. పూర్తి చేస్తున్నాం. ఇది కూడా దైవ సంకల్పం. హర 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 దాని గట్టిగా మీరు మమ్మల్ని చెప్తూ ఉంటారు. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. హరే శ్రీనివాస తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భాషా సాహిత్య ప్రాజెక్టు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మన మందలపుర గ్రామంలో మహారుద్రయోగం సందర్భంగా చక్కటి అవకాశం ఇచ్చిన ఆలకుంట వారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న హరే శ్రీనివాస పాలట మరొకొద్ది సేపట్లో ప్రారంభంగా ఉంది. కావున 6 మంది భక్తులు ఇచ్చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి చేస్తారని మరి ప్రార్థిస్తున్నాం. హరే శ్రీనివాస. హలో 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 Hare